All right. So till now, what we have done, we have installed WordPress and we added a theme, we created a menu, and we also installed a plugin called Elementor, which is used to design the website. Okay. So all these are the activities which we have discussed about, and these activities are going to build the structure for your website. Okay. But this will not get you visibility. But if you want to get a visibility in Google, okay, what activities you are supposed to take care of? Okay, if you want to get that visibility, so there are a couple of activities which we are supposed to take care of. The first and foremost thing is content, which is very important. But before we talk about the content, before we talk about the keywords, before we talk about the structure and all, first we need to understand the business. Okay, as a digital marketer, we need to understand that. Let me share my screen. So there are a couple of activities which we are supposed to take care of. The first is we need to analyze the business analysis. Second is you need to perform something called keyword analysis. And then you need to also understand about search intent. That means you need to analyze this. And then you need to get a structure for your website. And for every single page, you need to map the keywords. And then you need to come up with content. We can write it here, content writing. And then you need to optimize it based on SEO, AEO, and GEO. Okay. So these are the couple of things which we need to understand. First is business analysis. So before we become digital marketers, we must become a business thinkers. We need to understand from the business perspective. Like let's say, if I ask you, does doctor directly prescribes medicine without diagnosis? No, right? None of the doctors will do that. Similarly, even if you perform SEO without understanding what business is all about, it is also going to be the same thing. That means it doesn't make sense. Okay, without you we understanding about the business, without we analyzing everything about the business, we cannot perform SEO on that. So now let's understand the very first one, which is what is business analysis. That means we need to understand the business. We need to understand the business. So what do you mean by business analysis? As I told you, like let's say any business, like what it is selling. We need to understand what this particular business is selling. Okay, who are their customers? We should also understand who are their customers and how they are generating revenues. Okay, that means how money is made in that particular business and what makes this business different from others. Okay, so you need to understand about the business, and also you also need to understand. I'll write it as a very first point. You need to understand what is the business type. You need to understand what is the business type. Is it a service based business, or else ఒక product based business అయిందా, or else like let's say local business, ఏదైనా ఒక షాప్ కానీ ఏదైనా ఉండొచ్చు. సో ఇలా you need to understand, or else freelancer, a personal branding. సో ఫస్ట్ we need to understand the business type. ఇది ఏ business కి సంబంధించింది అనేది. దాని తర్వాత యూ షుడ్ అండర్స్టాండ్ వాట్ దే ఆర్ సెల్లింగ్. వాళ్ళు ఏం సేల్ చేస్తున్నారు, సర్వీసా, ప్రోడక్టా, ఏంటి అనేది. అండ్ దెన్ యూ నీడ్ టు అండర్స్టాండ్ ద కస్టమర్స్. ఓకే, వాళ్ళు బిజినెస్ టు బిజినెస్ అంటే బి టు బి చేస్తున్నారా, లేదంటే బి టు బి చేస్తున్నారా,
లేదు అంటే వాళ్ళు లోకల్ మార్కెట్ని చేస్తున్నారా, లేదు అంటే వాళ్ళు గ్లోబల్ మార్కెట్ని రీచ్ అవుతున్నారా. ఓకే. సో ఈ బిజినెస్ ని బేస్ చేసుకొని కస్టమర్స్ లోకల్ వాళ్ళ లేదంటే గ్లోబల్ వాళ్ళ ఏంటి అనేది తెలియాలి. దాంతో పాటు అసలు బడ్జెట్ ఏంటి, ఓకే, వీళ్ళు ఎంత బడ్జెట్ పెడుతున్నారు ఏంటి అనేది తెలియాలి. దీంతో పాటు ఇదే కస్టమర్స్ పర్స్పెక్టివ్ లో మేజర్ గా మనం ఆలోచించాల్సింది ఏంటంటే హౌ ఆర్ బిజినెస్ రిజాల్వ్స్ ద ప్రాబ్లమ్ ఆఫ్ ద కస్టమర్. హౌ ఆర్ కాదు, హౌ ఎ బిజినెస్ రిజాల్వ్ ద ప్రాబ్లమ్ ఆఫ్ ద కస్టమర్స్. సో సే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒక బిజినెస్ ఉంది, లైక్ లెట్స్ ఏ ట్రైనింగ్ ఇన్స్టిట్యూట్ ఉంది, వాళ్ళు డిజిటల్ మార్కెటింగ్ ట్రైన్ చేస్తున్నారు. సో ఈ పర్టికులర్ ట్రైనింగ్ ఇన్స్టిట్యూట్ వాళ్ళ యొక్క కస్టమర్స్, వాళ్ళ యొక్క ఆడియన్స్ ప్రాబ్లమ్ని సాల్వ్ చేస్తున్నారా లేదా అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్. ఓకే. అండ్ ఇంకోటి తెలుసుకోవాల్సింది ఏంటంటే కస్టమర్స్ సైడ్ నుంచి అసలు కస్టమర్స్ ఎందుకు సర్చ్ చేస్తున్నారు. ఓకే, వై ఆర్ దే సర్చింగ్ ఫర్ యూ ఇన్ ద ఆన్లైన్ ప్లాట్ఫామ్స్. సో ఇవన్నీ కూడా వీ నీడ్ టు అండర్స్టాండ్. అండ్ ఆల్సో వన్స్ యూ అండర్స్టాండ్ ఆల్ ఆఫ్ దస్, నౌ ఇస్ సంథింగ్ విచ్ ఇస్ వెరీ ఇంపార్టెంట్, విచ్ ఇస్ బిజినెస్ గోల్స్. ఒక బిజినెస్కి మనం వర్క్ చేస్తున్నాము, ఒక కంపెనీకి కానీ యాజ్ అ ఫ్రీలాన్సర్గా కానీ ఒక క్లయింట్కి వర్క్ చేస్తున్నాం అంటే అసలు వాళ్ళ గోల్ ఏంటి. ఇప్పుడు సే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒక ప్రోడక్ట్ ఉందనుకోండి, ఇప్పుడు మీరు ఒక ప్రోడక్ట్ని మీరు సే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీరు ఒక ప్రోడక్ట్ యూస్ చేసుకొని మీరు ఒక వెబ్సైట్ని డిజైన్ చేశారనుకోండి, మీ ఎండ్ గోల్ ఏమవ్వచ్చు, వాట్ విల్ బి యువర్ ఎండ్ గోల్. మీరే బిజినెస్ ఓనర్ అనుకోండి, మీ దగ్గర ఒక ప్రోడక్ట్ ఉంది, మీ ఎండ్ గోల్ ఏంటి, మీ టార్గెట్ ఏంటి. రెవెన్యూ ఇంక్రీజ్ చేస్తుంది. అంటే దాని అర్థం ఏంటి, సేల్సే కదా. సేల్స్. అవును. సే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ సర్వీస్ బేస్డ్లో ఉన్నారనుకోండి, అప్పుడు మీకు లీడ్స్ కావాలి. ఓకే, లైక్ లెట్సే ఇంటీరియర్ డిజైనింగ్ కావచ్చు, రియల్ ఎస్టేట్ కావచ్చు, ట్రైనింగ్స్లో కావచ్చు, డైరెక్ట్గా అయితే కొనరు కదా. సో ఒక పర్సన్తో అంటే సేల్స్ టీము లేదంటే ఆపరేషన్స్లో ఎవరైతే ఉన్నారో వాళ్ళతో మాట్లాడి డీటెయిల్స్ అన్నీ తీసుకొని దాని తర్వాత వాళ్ళు డెసిషన్ తీసుకుంటారు. సో ఇక్కడ మనకి లీడ్స్ కూడా కావాల్సి వస్తుంది. కొన్నిసార్లు ఏంటి విజిట్స్ అడుగుతారు, సైట్ విజిట్స్ అడుగుతారు. ఓకే, నాకు సైట్ విజిట్స్ కావాలని. కొంతమంది ఏంటి బ్రాండ్ అవేర్నెస్ అడుగుతారు, నాకు సేల్స్ వద్దు, లీడ్స్ వద్దు, సైట్ విజిట్స్ ఇదంతా కాదు, నాకు నా బ్రాండ్ మార్కెట్లో ఉందని తెలియాలి అని చెప్పేసి. సో ఇదంతా బిజినెస్ గోల్స్ అన్నమాట. అంటే ఇక్కడ మనకు కావాల్సింది ఏంటి, పర్ఫెక్ట్గా మీరు కస్టమర్స్ పర్సోనా తెలుసుకోవాలి. ఓకే, ఒక ప్రాపర్ గోల్ అంటే ఒక క్లియర్ గోల్ తెలుసుకోవాలి, ఒక బిజినెస్ యొక్క గోల్ ఏంటి అని చెప్పేసి. అండ్ రెండోది ఏంటంటే వాళ్ళ ప్రోడక్ట్లో ఉంటే ప్రోడక్ట్, సర్వీస్లో ఉంటే సర్వీస్ గురించి తెలుసుకోవాలి. ఓకే, ఈ మూడు చాలా ఇంపార్టెంట్ మనకి. ఒక బిజినెస్ అది ఏ టైప్ ఆఫ్ బిజినెస్, అది సర్వీస్ బేస్డ్ బిజినెసా, ప్రోడక్ట్ బేస్డ్ బిజినెసా, వాళ్ళు అసలు ఏం సేల్ చేస్తున్నారు, వాళ్ళ ఐడియల్ కస్టమర్స్ ఏంటి, వాళ్ళు లోకల్గానే ఇస్తున్నారా సర్వీసెస్ కానీ ప్రోడక్ట్స్ కానీ లోకల్గా చేస్తున్నారా లేదంటే గ్లోబల్గా కూడా చేస్తున్నారా. సో ఈ పర్టికులర్ కంపెనీ అసలు వాళ్ళ యూఎస్పీస్ ఏంటి, వాట్ మేక్స్ దిస్ బిజినెస్ డిఫరెంట్ ఫ్రమ్ అదర్. ఓకే, అసలు వాళ్ళ యూఎస్పీస్ ఏంటి, యూనిక్ సెల్లింగ్ పాయింట్, అసలు యూనిక్ సెల్లింగ్ పాయింట్ ఏంటి అసలు వాళ్ళకి. ఓకే, సో ఇలా మల్టిపుల్ థింగ్స్ అన్నమాట. ఎలా అంటే సే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ హైదరాబాద్ అనగానే ఫేమస్ ఏంటి, బిర్యానీ కదా. సో హైదరాబాద్లో బిర్యానీ ఫేమస్ అయిన తర్వాత కూడా ఈరోజు సత్యబాబు బిర్యానీ అని చెప్పేసి, అది బిర్యానీ కాదు పలావు, బట్ స్టిల్ పీపుల్ ఆర్ బయింగ్ ఇట్. అవును, మనకు అసలు ఇక్కడ హైదరాబాద్ అంటేనే దమ్ బిర్యానీ అంటాం, అంటే అంత దమ్ పీసెసే ఉంటాయి. బట్ ఇక్కడ మీరు అబ్జర్వ్ చేస్తే ఈ మధ్య ట్రెండ్లో ఏంటి, 5 పీసెస్ పకోడా అని, ఇవి కూడా అంటే ఒక బిజినెస్ యొక్క యూనిక్ సెల్లింగ్ పాయింట్ ఏంటి, దాన్ని బేస్ చేసుకునే మనం మార్కెటింగ్ చేయాలి. ఓకే, మనం అది తెలుసుకోవడం చాలా ఇంపార్టెంట్ మనం. దాంతో పాటు అసలు వీళ్ళు రెవెన్యూస్ ఎలా జనరేట్ చేస్తున్నారా, డైరెక్ట్ ప్రోడక్ట్ సేల్ చేస్తున్నారా లేదంటే సర్వీస్లో ఉన్నారా. ఇప్పుడు సర్వీస్లో ఉన్నారంటే డైరెక్ట్గా మనం అడిగేది ఏంటి, మీ సేల్స్ టీమ్ ఎవరు ఉంటారు, ఓకే, సేల్స్ కాల్స్ ఎవరు తీసుకుంటారు, ఆపరేషన్స్లో ఎవరెవరు ఉన్నారు, వీళ్ళందరి డీటెయిల్స్ తీసుకుంటాం క్లియర్గా. సో ఇదంతా కూడా నేను మీకు ఏం చేస్తానంటే ఒక ఒక ఎక్సెల్లో ఇస్తాను. మీరు రేపొద్దున ఒక క్లయింట్ తీసుకోవాలి, ఒక క్లయింట్ దగ్గరికి వెళ్తున్నాము, మనం క్లయింట్తో మాట్లాడాలనుకుంటున్నాము అన్నప్పుడు
అసలు ఎలాంటి క్వశ్చన్స్ ఉంటాయి మన సైడ్ నుంచి, అసలు ఎలాంటి ఏమంటారు ఇన్పుట్స్ తీసుకోవాలి, ఏం రిక్వైర్మెంట్ గ్యాదర్ చేసుకోవాలి ఒక క్లయింట్ దగ్గర నుంచి, అవంతా క్లియర్ ఇన్ఫర్మేషన్ అనేది నేను మీకు ప్రొవైడ్ చేస్తాను ఎక్సెల్లో. ఓకే, అకార్డింగ్లీ మీరు ముందుకెళ్ళొచ్చు. కానీ మీరు ఒక బేసిక్ ఒక కామన్ ఆడియన్ గానే, ఓకే, అంటే ఒక డిజిటల్ మార్కెటర్గా అసలు మనం ఒక క్లయింట్కి పనిచేస్తున్నప్పుడు అసలు ఆ క్లయింట్ గురించి తెలుసుకోవడం చాలా ఇంపార్టెంట్. మొత్తం ఇక్కడ అంతా ఓన్లీ రెండు ఉంటాయి, సర్వీస్ బేస్డ్, ప్రోడక్ట్ బేస్డ్, అంతే. ప్రోడక్ట్ బేస్డ్ ఇండస్ట్రీ అయితే వాళ్ళకి సేల్స్ కావాలి, ఎందుకంటే ఎవరు మాట్లాడాల్సిన అవసరం లేదు, ప్రోడక్ట్ నచ్చితే కొనుక్కుంటాడు, లేదంటే కొనుక్కోడు. సర్వీస్ బేస్డ్ ఇండస్ట్రీ అంటే టీం ఉండాలి. ఓకే, మనం సర్వీస్ ఇస్తున్నాం కాబట్టి మనం మాట్లాడి లీడ్ జనరేట్ చేసుకొని వాళ్ళకి సేల్స్ పర్సన్స్ కాల్ చేసి, దాని తర్వాత ఆపరేషన్స్ వాళ్ళు కాల్ చేసి, అంటే డబుల్ డెక్కర్ సిస్టమ్స్ ఇలా మెయింటైన్ చేస్తూ ఉంటాం. ఓకే, ఇది కామన్గా యాజ్ అ డిజిటల్ మార్కెటర్ మనకు తెలుసుకోవాలి. ఓకే, ఫస్ట్ అండ్ ఫార్మోస్ట్ థింగ్ మనం చేయాల్సింది ఏంటంటే బిజినెస్ని అనాలిసిస్ చెయ్యాలి. క్లియరా? ఓకే. పర్ఫెక్ట్. కృష్ణ గారు, దీస్ ఆర్ ది పాయింట్స్. అంటే యాజ్ ఎ డిజిటల్ మార్కెటర్ యూ హ్యావ్ టు అండర్స్టాండ్ దీస్ పాయింట్స్, రైట్, బిఫోర్ Absolutely. క్రియేటింగ్ ఏ వెబ్సైట్, నాట్ ద Absolutely. బిజినెస్ ఓనర్స్. See, website will not be created by a digital marketer. ఓకే. Website will be created by a website developer. ఓకే. ఓకే, మనం చెయ్యం, అసలు మనం డిజిటల్ మార్కెటర్స్. ఓకే, మనం వెబ్సైట్ డెవలపర్స్ కాదు. మనం ఈరోజు వెబ్సైట్ ఎందుకు చేస్తున్నాము అని అంటే మనం ఎస్సీఓ వెబ్సైట్ మీద కూడా పర్ఫామ్ చేస్తాం కాబట్టి వెబ్సైట్ డిజైనింగ్ నేర్పిస్తున్నాము. రేపొద్దున చిన్న చిన్న క్లయింట్స్ వస్తూ ఉంటారు సర్వీస్ బేస్డ్, మీరు ఏముంది ఒక 3 hours కూర్చుంటే మీరు వెబ్సైట్ డిజైన్ చేసి వచ్చు వాళ్ళకి. మీరు Okay. ఎక్కువ ఏం ఛార్జ్ చేయకండి, సే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ 7,000 8,000 ఛార్జ్ చేయండి ఇనీషియల్గా. అలా ఛార్జ్ చేస్తే మీకు కూడా ఒక ఏమంటారు ఒక కాన్ఫిడెన్స్ పెరుగుతుంది కదా. ఒక 5-10 వెబ్సైట్స్ డిజైన్ చేశారు అనుకోండి, మీకు కాన్ఫిడెన్స్ పెరుగుతుంది. మీరు రేపొద్దున కంటిన్యూస్గా చేయాల్సిన అవసరం లేదు. రేపొద్దున మీకు తెలిసిన వాళ్ళకి ఎవరికైనా ఇచ్చేసినా అసలు ఏం జరుగుతుంది అనేది తెలియాలి కదా. సో దానికోసం చేస్తాము. అండ్ ఇంకోటి ఏంటంటే ఎస్సీఓ వెబ్సైట్ మీద ఒక్కటే చేయం మనం, ప్రతి ప్లాట్ఫామ్కి ఎస్సీఓ చేసుకోవచ్చు అనమాట. మనం ప్రతి ప్లాట్ఫామ్కి ఎస్సీఓ చేయొచ్చు. సో అది ఏంటంటే మనం వెబ్సైట్ కూడా ఒకటి ఆస్పెక్ట్ ఉంది. వెబ్సైట్ అనేది ఈరోజు ట్రస్ట్ చాలా బిల్డ్ అవుతుంది, ఒక ఐడెంటిటీ కోసం వెబ్సైట్ చాలా యూస్ చేస్తున్నారు. కాబట్టి ప్రతి డిజిటల్ మార్కెటింగ్ క్లాసెస్లో, ప్రతి డిజిటల్ మార్కెటింగ్ కోర్స్లో వెబ్సైట్ అనేది మనం చెప్తాం. ఓకే, బట్ ఇదంతా ఏంటంటే బిజినెస్ అనాలిసిస్ ఎందుకు చేయాలి అని అంటే మనం డిజిటల్ మార్కెటర్స్గా మధ్యలో ఉంటాం, కస్టమర్కి క్లయింట్కి. క్లయింట్ వచ్చి మనతో ఏమంటాడు, కస్టమర్స్ కావాలి అంటాడు. సో మనం క్లయింట్ని అర్థం చేసుకోకపోతే వాళ్ళకి ఎలాంటి కస్టమర్స్ కావాలో మనకు తెలియదు కదా. అందుకని మనం బిజినెస్ అనాలిసిస్ చేస్తాం. ఓకే, గంగాధర్ గారు అండ్ లక్ష్మి, మీకు క్లియరా? Yes, sir. Clear. Yes, sir. Okay, perfect. Now next, what is the second one? Now you need to understand the keywords. That means you need to perform something called keyword analysis. ఓకే, కస్టమర్స్ పర్సన్ అర్థమైపోయింది మనకి, కస్టమర్స్ ఏం కావాలి, కస్టమర్స్కి ఎలా చేసుకోవాలి. సో అకార్డింగ్ టు ద బిజినెస్ రిక్వైర్మెంట్ యూ నీడ్ టు సర్చ్ ఫర్ ద కీవర్డ్స్ నౌ. ఓకే, అంటే వాట్ యూ నీడ్ టు డూ ఇస్ యూ నీడ్ టు పర్ఫార్మ్ సంథింగ్ కాల్డ్ కీవర్డ్ అనాలిసిస్, ఆర్ ఎల్స్ దీన్ని కీవర్డ్ రీసెర్చ్ అని కూడా అనొచ్చు. ఇప్పుడు సే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నా బిజినెస్ వచ్చేసి digital marketing services is my business. Who will be the target audience? Target audience ఎవరు? డిజిటల్ మార్కెటింగ్ సర్వీసెస్. సే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీరు డిజిటల్ మార్కెటింగ్ సర్వీసెస్ ఇస్తున్నారు. ఓకే, సో మీ టార్గెట్ ఆడియన్స్ ఎవరు? మీరు ఎవరికి చెప్పాలి మేము సర్వీసెస్ ఇస్తున్నామని? బిజినెస్ ఓనర్స్. ఓకే, బిజినెస్ ఓనర్స్. Somebody who is showing interest on digital marketing. Absolutely, someone who is interested in digital marketing. Lakshmi, Gangadhar garu, who will look out
ఫర్ డిజిటల్ మార్కెటింగ్ సర్వీసెస్ ఎవరెవరికి కావాలి అసలు ఈ ప్రపంచంలో డిజిటల్ మార్కెటింగ్ సర్వీసెస్ ఎలాంటి వాళ్ళు తీసుకుంటారు, ఎవరికి అవసరం? ప్రెసెంట్ Mostly అందరికీ business కావాలి women. సార్, ఎందుకంటే సోషల్ గా డిజిటల్ గా అందరూ అదే ఒక స్పెసిఫిక్ నాకు ఇండస్ట్రీస్ చెప్పండి. రియల్ ఎస్టేట్, హాస్పిటల్స్. ఓకే, Beauty. హాస్పిటల్స్ వాళ్ళకి కావాలి, రియల్ ఎస్టేట్ వాళ్ళకి కావాలి. సో సింపుల్గా బిజినెస్ ఓనర్స్ అని పెట్టాము ఇక్కడ. ఓకే, మైట్ బి ఫౌండర్స్, ఓకే, స్టార్టప్స్, ఇలా అంటే ఇలా మల్టిపుల్ నిచ్ వాళ్ళు ఉంటారు కదా. అంటే ఈరోజు మీరు చూడండి, ప్రతి బిజినెస్ వాళ్ళకి అంటే ప్రతి బిజినెస్ ఓనర్కి ఆర్ఎల్స్ ప్రతి ఫౌండర్కి ప్రతి స్టార్టప్కి ప్రతి కంపెనీకి ఈరోజు డిజిటల్ మార్కెటింగ్ కావాలి. దీస్ ఆర్ యువర్ టార్గెట్ ఆడియన్స్. సో వీళ్ళు ఏ విధంగా సెర్చ్ చేయొచ్చు? గూగుల్ ఓపెన్ చేసి, గూగుల్ నేను ఓపెన్ చేశాను యాజ్ ఎ ఫౌండర్గా లేదంటే యాజ్ ఎ బిజినెస్ ఓనర్గా. ఓకే, ఏ విధంగా సెర్చ్ చేస్తారు? best digital marketing services agencies in Hyderabad. బెస్ట్ డిజిటల్ మార్కెటింగ్ సర్వీసెస్ ఇన్ హైదరాబాద్, సే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, రైట్? అంటే లైక్ లెట్స్ సే నేనే క్లయింట్ అనుకోండి మీకు. నేను ఏం చేస్తున్నాను నేను మీకు చెప్తున్నాను, హాయ్ వివేక్, దిస్ ఇస్ ద కీవర్డ్ విచ్ ఐ వాంట్ యూ టు ర్యాంక్. నాకు ఈ కీవర్డ్ ఎవరు టైప్ చేసినా మన వెబ్సైట్ ర్యాంక్ అవ్వాలి అని నేను మిమ్మల్ని అడిగాను. సో మీరేం చేస్తారు, ఈ పర్టికులర్ కీవర్డ్తో పాటు ఇంకా మల్టిపుల్ కీవర్డ్స్ కూడా తీసుకుంటారు. మీరు ఈ ఒకటే కీవర్డ్ మీద మీరు వర్క్ చేయరు. మీరు ఏం చేస్తారు, మీరు యాజ్ అ డిజిటల్ మార్కెటర్ నా దగ్గరకు వచ్చి చెప్తారు, కృష్ణ, దిస్ ఇస్ నాట్ ఓన్లీ ద కీవర్డ్ వీఆర్ గోయింగ్ టు వర్క్ విత్, వీ విల్ పర్ఫార్మ్ సంథింగ్ కాల్డ్ కీవర్డ్ అనాలిసిస్. మేము కీవర్డ్ రీసెర్చ్ చేస్తాము. మీరు ఇచ్చిన కీవర్డ్ని బేస్ చేసుకొని వీ విల్ ఆల్సో పిక్ సమ్వేర్ అరౌండ్ 5 to 10 keywords అండ్ దెన్ వీ విల్ స్టార్ట్ వర్కింగ్ ఆన్ ఇట్ అంటారు. ఓకే, సో ఇప్పుడు మనం ఏం చేయాలి, కీవర్డ్ అనాలిసిస్ చేయాలి, అంటే కీవర్డ్ రీసెర్చ్ చేయాలి. ఓకే, కీవర్డ్ రీసెర్చ్ అనేది ఇట్ విల్ టెల్ యూ వాట్ పీపుల్ యాక్చువల్లీ వాంట్. ఓకే, ఇట్ విల్ టెల్ యూ వాట్ పీపుల్ యాక్చువల్లీ వాంట్. సో ఇన్ కీవర్డ్ అనాలిసిస్ ఆర్ ఎల్స్ ఇన్ కీవర్డ్ రీసెర్చ్ we need to find that, or else we need to find what words people type, first thing, what questions people ask, right? First is what words they're going to type, what questions people ask, what services people want. Okay, so I'll just make a note here. Yeah, సో వాట్ వర్డ్స్ పీపుల్ టైప్, గూగుల్ ఓపెన్ చేసి ఎలా వాళ్ళు టైప్ చేస్తారు, ఎలాంటి క్వశ్చన్స్ అడుగుతారు, అసలు ఎలాంటి సర్వీసెస్ కావాలి అనేది మనము యాజ్ అ డిజిటల్ మార్కెటర్ కీవర్డ్ అనాలిసిస్లో చేస్తాం. సో ఈ కీవర్డ్ అనాలిసిస్, ఓకే, ఇవన్నీ చేసే ముందు వి ఆల్రెడీ డిస్కస్డ్ వాట్ ఆర్ కీవర్డ్స్. ఓకే, అసలు కీవర్డ్స్ అంటే ఏంటి? కీవర్డ్స్ అంటే సింపుల్గా a query or else a question, right? Query or else a question user asks Google or else search engine రాస్తారు. Keywords అంటే it is nothing but a query or else a question user asks search engine. So we have different types of keywords. What are the keywords which we have discussed about? I told there are two types of keywords. రెండు ఉంటాయని చెప్పాను. Large keywords and short keywords. Yeah, short tail keyword and long tail. Long tail keywords. ఇప్పుడు సే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ సింపుల్గా ఒక 1 or 2 words ఉన్నాయి అనుకోండి, ఇట్ ఈస్ కన్సిడర్డ్ యాజ్ షార్ట్ టైల్ కీవర్డ్. 3+ words, 3 నుంచి ఎన్ని వర్డ్స్ ఉన్నాయి, ఇట్ ఈస్ కన్సిడర్డ్ యాజ్ లాంగ్ టైల్. 3+ words ఉంటే ఇట్ ఈస్ కన్సిడర్డ్ యాజ్ అ లాంగ్ టైల్ కీవర్డ్. ఎప్పుడైనా మీరు అబ్జర్వ్ చేయాల్సింది ఏంటంటే, షార్ట్ టైల్ కీవర్డ్స్ అనేది ఇట్ ఈస్ యూజ్డ్ టు బిల్డ్ బ్రాండ్. సింపుల్గా ఎగ్జాంపుల్ చెప్పాను అనుకోండి, ఇప్పుడు నేను డిజిటల్ గ్యాంగ్ అని తీసుకున్నాను. ఓకే, సో ఇట్ ఈస్ జస్ట్ 1 word or else it is just 2 words. Okay, so what I'll do, I'll consider this as a brand. Yashoda, it is a brand.
Okay, like let's say Krishna. It is a name wherein you can also build a brand out of it. Teammates. It is a brand wherein you can build a brand out of it. So all these are short tail keywords. సో ఈ షార్ట్ టైల్ కీవర్డ్స్కి ఏమవుతుంది అంటే చాలా హై కాంపిటీషన్ ఉంటుంది మార్కెట్లో. ఎందుకు? సే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నేను స్నీకర్స్ సేల్ చేస్తున్నాను అనుకోండి. ఇప్పుడు స్నీకర్స్ అనేది టైప్ చేస్తే ఎన్ని కంపెనీస్ రావు? అమెజాన్, ఫ్లిప్కార్ట్, మింత్రా, వుడ్లాండ్, ఇంకోటి చాలా వచ్చేస్తాయి. అవునా? అంటే దట్ మీన్స్ దర్ ఇస్ లాట్ ఆఫ్ కాంపిటీషన్ దేర్. లైక్ లెట్ సే ఐ గో విత్ అ బ్యూటీ ప్రోడక్ట్. నేను జస్ట్ బ్యూటీ ప్రోడక్ట్స్ అని టైప్ చేశాను. మైట్ బి ఐ గెట్ లాట్ ఆఫ్ కాంపిటీషన్, మామా ఎర్త్ అని చెప్పేసి, వావ్ అని చెప్పి, ఇంకోటి చాలా వచ్చేస్తాయి, రైట్? సో ఎప్పుడైనా షార్ట్ టైల్ కీవర్డ్స్ ఆర్ యూజ్డ్ టు బిల్డ్ ద బ్రాండ్ అండ్ ఇట్ హ్యాస్ లాట్ ఆఫ్ కాంపిటీషన్. ఓకే, అండ్ దెన్ వెన్ యూ టాక్ అబౌట్ లాంగ్ టైల్ keywords are used to generate leads or sales. Okay, and it will not have that much of competition. You can consider షార్ట్ టైల్ కీవర్డ్తో కన్సిడర్ చేస్తే లాంగ్ టైల్ కీవర్డ్కి you'll find low competition and it is used to generate the leads or else సేల్స్. ఈ రెండింటి గురించి మనం మాట్లాడుకున్నాం లాస్ట్ టైం, షార్ట్ టైల్ అండ్ లాంగ్ టైల్ అని. అండ్ అపార్ట్ ఫ్రమ్ దిస్ we have other types of keywords as well. First is you have information keywords, or else I'll write informative keywords. Okay, you have transactional keywords, or else we can call it as commercial keywords. And ఇంకా local keywords and question based keywords. ఇవన్నీ డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ కీవర్డ్స్ అన్నమాట. సో ఇన్ఫర్మేషనల్ కీవర్డ్స్ అంటే ఏంటి? లైక్ లెట్స్ నేను ఏమన్నా తెలుసుకోవాలనుకుంటున్నాను. సే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నేను యూజర్గా నేను ఏదైనా నేర్చుకోవాలనుకుంటున్నాను. ఐ వాంట్ టు లెర్న్ సంథింగ్. సో వాట్ ఐల్ డూ, ఐల్ గ్యాదర్ ద ఇన్ఫర్మేషన్. What I'll do, I'll ask Google or ChatGPT on anything. I'll write something called what is SEO. What I'll get the information, right? So these are the information keywords. Okay, like let's say I'll write something called what types of keywords are there? Explain me about affiliate marketing, right? This is all the information which we are going to get from the search engines or LLMs, right? So information keywords. ఇప్పుడు మనం SEO అనగానే కీవర్డ్స్ బ్యాక్ లింక్సే కాదు. యాజ్ ఐ టోల్డ్ యూ, ఇప్పుడు SEO అనగానే అప్రోచ్ ఎలా అయింది? LLMsలో మనకి రిజల్ట్స్ కనపడాలి, AI ఓవర్వ్యూలో రిజల్ట్స్ కనపడాలి, లోకల్ SEOలో రిజల్ట్స్ కనపడాలి, ప్లస్ మన SEO కూడా చేసుకోవాలి. సో ఇవన్నీ చేసుకోవాలి అంటే యూ నీడ్ టు ఫాలో ఆల్ ఆఫ్ దిస్. ఓకే, అంటే ఇట్ ఈస్ యూజ్డ్ these keywords are used to build trust. That means they are used to build the authority in the market. Those are called as informative keywords. So these keywords are used when user wants to learn anything. And then you have transactional keywords, or else we can call it as commercial keywords. Say for example, we wanted to buy anything. ఓకే, మనం ఏదైనా కొనాలనుకుంటున్నాం, లేదంటే ఒక ఎంప్లాయీని హైర్ చేసుకోవాలనుకుంటున్నాం. సో అది ఒక కమర్షియల్ కీవర్డ్ అవుతుంది, ఒక ట్రాన్సాక్షనల్ కీవర్డ్ అవుతుంది. సో ఐ కెన్ సే సంథింగ్ కాల్డ్ స్నీకర్స్ ఫర్ మెన్, ఆర్ ఎల్స్ ఐల్ సే లుకింగ్ ఫర్ గ్రాఫిక్ డిజైనర్స్, looking for digital marketers, hiring. సో ఇవన్నీ కూడా ట్రాన్సాక్షనల్ కానీ కమర్షియల్ కీవర్డ్స్ కిందకి వస్తాయి. ఓకే, లైక్ లెట్స్ సే ఇఫ్ యూజర్ వాంట్స్ టు బై ఆర్ ఎల్స్ దే వాంటెడ్ టు హైర్, then that falls under commercial or else a transactional keyword. And then the local keywords. So local keywords, how do you consider this as a local keywords? When a user types a keyword plus location. Okay, when a user types a keyword plus location, like let's say as just before Vivek told,
best digital marketing agency in Hyderabad. Or else you can also come up with like this, local SEO expert near me. Okay, or else SEO services in Hyderabad. So like this, all these are nothing but the local keywords. When user uses a particular keyword and location, then that is considered as a local keyword. And then you have question based keyword. మీకు ఏఐ ఓవర్వ్యూ కానీ ఏఐ మోడ్లో కానీ లేదంటే వాయిస్ సెర్చెస్లో కానీ మనకి రిజల్ట్స్ రావాలి అంటే దీస్ ఆర్ యూజ్డ్ ఫర్ ఏఐ ఓవర్వ్యూ అండ్ వాయిస్ సెర్చ్. Okay, these are used for AI or also voice search. So you can simply ask, like, let's say I'll ask, which digital marketing services is best? Which digital marketing services is best? Okay, and then like, let's say I'll ask, is SEO worth learning? Okay, SEO నేర్చుకోవడం వర్తేనా కాదా? సో ఇవన్నీ కూడా డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ కీవర్డ్స్ అన్నమాట. సో ఇవన్నీ క్వశ్చన్ బేస్డ్ కీవర్డ్స్ ఉంటాయి. సో ఆల్ దీస్ కీవర్డ్స్ మీరు ఇన్ఫర్మేషన్ తీసుకోండి, ట్రాన్సాక్షనల్ తీసుకోండి, క్వశ్చన్ బేస్డ్ కీవర్డ్స్ తీసుకోండి. వీ నీడ్ టు అండర్స్టాండ్ వై ఆస్పెక్ట్ ఆఫ్ ద యూజర్. వీ నీడ్ టు అండర్స్టాండ్ వై ఆస్పెక్ట్ ఆఫ్ యూజర్. ఎందుకు, వై యూజర్ ఇస్ సర్చింగ్ ఫర్ ఇట్ అనేది మీరు ఖచ్చితంగా తెలుసుకోవాలి. సో వై ఆస్పెక్ట్ ఏంటి అంటే ఏంటి, యూజర్ ఇన్ఫర్మేషన్ చూస్తున్నాడా, యూజర్ ఏదైనా కొనుక్కోవాలనుకుంటున్నాడా, యూజర్ దాని గురించి అయినా సర్చ్ చేస్తున్నాడా, యూజర్ ఆన్సర్ కోసం చూస్తున్నాడా అనేది. సో ఇఫ్ యూ వాంట్ టు వర్క్ ఆన్ ఎనీ కీవర్డ్స్, ఫస్ట్ వీ నీడ్ టు అండర్స్టాండ్ వాట్ ఆర్ ద డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ కీవర్డ్స్ వీ హ్యావ్. ఇక్కడ వరకు క్లియరా అందరికి? Vivek Garu, Nandadhar Garu, Lakshmi, is it clear for you all? Yes, yes. Yes, sir. Yeah. Okay. So now, okay, say for example, we took this particular keyword, which is, where is that? Best digital marketing services in Hyderabad. ఇప్పుడు మైట్ బి మనలాగా చాలా డిజిటల్ మార్కెటర్స్ ఉంటారు కదా, సో అందరూ మైట్ బి దీని మీద ఎప్పటి నుంచో వర్క్ చేస్తూ ఉండొచ్చు కదా, అవును. దెర్ ఆర్ ఛాన్సెస్ వేర్ పీపుల్ మైట్ బి వర్కింగ్ ఆన్ ఇట్ కదా. వాళ్ళు ఎస్ఈఓ చేయొచ్చు, యాడ్స్ రన్ చేయొచ్చు, ఏదన్నా చేయొచ్చు. వాళ్ళు బ్లాగ్స్ రాయొచ్చు, ఎఫ్ఏక్యూస్లో పెట్టొచ్చు, అంటే ఏఐని ఎల్ఎల్ఎంస్లో రావడానికి అక్కడ చేయొచ్చు. సో మల్టిపుల్ ఆప్షన్స్ ఉంటాయి కదా. అంటే మనం ఒక కీవర్డ్ మీద వర్క్ చేసే ముందు ఫస్ట్ మనం తెలుసుకోవాల్సింది ఏంటంటే ఆ కీవర్డ్ యొక్క వాల్యూమ్ ఏంటి, ఆ కీవర్డ్ యొక్క డిఫికల్టీ. వాట్ ఈస్ ద సర్చ్ వాల్యూమ్? వాల్యూమ్ అంటే సర్చ్ వాల్యూమ్. వాట్ ఈస్ ద సర్చ్ వాల్యూమ్ ఫర్ దాట్ రెస్పెక్టివ్ కీవర్డ్ అండ్ వాట్ ఈస్ ద డిఫికల్టీ ఫర్ దాట్ రెస్పెక్టివ్ కీవర్డ్. సో ఎప్పుడైనా మనం ఒక కీవర్డ్స్ మీద వర్క్ చేయాలి అని అంటే ఇది తెలుసుకోవాల్సిందే. ఫస్ట్ వీ నీడ్ టు అండర్స్టాండ్ ద కీవర్డ్ సర్చ్ వాల్యూమ్ అండ్ సెకండ్ ఈజ్ వీ నీడ్ టు అండర్స్టాండ్ ద డిఫికల్టీ. సో కీవర్డ్ సర్చ్ వాల్యూమ్ అంటే ఏంటి? వాట్ ఈస్ సర్చ్ వాల్యూమ్? సో సర్చ్ వాల్యూమ్ ఫర్ ఎ పర్టిక్యులర్ కీవర్డ్ ఫర్ ఎ మంత్ అంటే ఒక 1 monthలో ఎంతమంది ఎన్ని సర్చెస్ చేశారు, ఆర్ఎల్స్ ఎంతమంది బెస్ట్ డిజిటల్ మార్కెటింగ్ సర్వీసెస్ ఇన్ హైదరాబాద్ అని టైప్ చేశారు ఒక మంత్లో అనేది సర్చ్ వాల్యూమ్. ఓకే, సర్చ్ వాల్యూమ్ అంటే ఏంటి? వాట్ ఈస్ ద సర్చ్ ఫర్ ఎ పర్టిక్యులర్ కీవర్డ్ ఫర్ ఎ మంత్. ఓకే, that is a search volume. And second is keyword difficulty. I'll write it like this: keyword search volume and then keyword difficulty. Okay, so keyword search volume అంటే పర్ మంత్ ఈ పర్టికులర్ కీవర్డ్ ని ఎంతమంది అంటే ఎన్నిసార్లు సర్చెస్ అనేది జరిగాయి అనేది వాల్యూమ్. కీవర్డ్ డిఫికల్టీ ఏంటి? How hard it is for us to rank our website on a respective keyword. Say for example, ఈ కీవర్డ్ మన వెబ్సైట్లో పెట్టాం, మనం ఇప్పుడు ఈ కీవర్డ్ మీద ఎస్ఈఓ చేస్తున్నాం. సో ఈ కీవర్డ్ మీద ఎస్ఈఓ చేస్తున్నప్పుడు కీవర్డ్ డిఫికల్టీని బేస్ చేసుకొని ఈ పర్టికులర్ కీవర్డ్ మీద మనం ఎస్ఈఓ చేస్తే అసలు ఎంత టైం పడుతుంది మనకు ర్యాంక్ రావడానికి, ఎంత టైం పడుతుంది మనకు విజిబిలిటీ రావడానికి అనేది కీవర్డ్ డిఫికల్టీ. అండ్ దిస్ డిఫికల్టీ ఈస్ గోయింగ్ టు
calculate or else count from the range 1 to 100. Okay, keyword difficulty 1 ఉందంటే there is less competition. Keyword difficulty 30 వరకు, almost all 1 to 30 వరకు we have chances to get visibility. We have chances to get visibility. కానీ సే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ కీవర్డ్ వాల్యూమ్ 30 నుంచి ఆల్మోస్ట్ ఆల్ ఒక 100 వరకు ఉందనుకోండి, that means there is high competition on that respective keyword. సో మనకి ర్యాంక్ చేయడానికి ఏం జరుగుతుంది, మనం SEO చేసినా మల్టిపుల్ యాక్టివిటీస్ చేసినా ఇట్ ఈస్ గోయింగ్ టు టేక్ సమ్వేర్ అరౌండ్ 4 to 5 months of time. 4 to 5 months of time. మరి ఎలా మరి కీవర్డ్ ర్యాంకింగ్ చేయాలి అని అంటే, అందుకని ఎప్పుడైనా కానీ మనం కీవర్డ్ రీసెర్చ్ చేసి కీవర్డ్స్ని పిక్ చేసుకుంటున్నప్పుడు లో కాంపిటీషన్ కీవర్డ్ నుంచి స్టార్ట్ చేసి హై కాంపిటీషన్ కీవర్డ్ వరకు మనం వర్క్ చేస్తూనే ఉంటాం. ఓకే, ఇనీషియల్గా మనం లో కాంపిటీషన్ కీవర్డ్స్ని స్లోగా మనం ర్యాంక్ చేసుకుంటూ ఉంటాం. ఎవెన్చువల్గా హై కాంపిటీషన్ కీవర్డ్స్ని కూడా మనం యూస్ చేస్తూ ఉంటాం. సో ఇక్కడ ఏమైపోతుంది, లో కాంపిటీషన్ కీవర్డ్స్కి ర్యాంక్ చేసినప్పుడు ఒక ట్రస్ట్ పెరుగుతుంది, ఒక క్రెడిబిలిటీ పెరుగుతుంది. గూగుల్కి అర్థమవుతుంది, ఓకే ఇది ట్రస్ట్ వర్తి వెబ్సైట్, ఓకే ఆర్ఎల్స్ ఇది ట్రస్ట్ వర్తి బ్రాండ్ అని చెప్పేసి. అదేవిధంగా మెల్లగా మనం హై క్వాలిటీ హై కాంపిటీషన్ ఉన్న కీవర్డ్స్ మీద కూడా మనం వర్క్ చేస్తూ ఉండాలి. ఓకే, సో ఈ రెండు చాలా ఇంపార్టెంట్. కీవర్డ్ సర్చ్ వాల్యూమ్ ఎలా చూసుకోవాలి, కీవర్డ్ డిఫికల్టీ ఏంటనేది మనం చూద్దాము. కానీ మనం కీవర్డ్స్ మీద వర్క్ చేసే ముందు యూ షుడ్ ఆల్సో అండర్స్టాండ్ దిస్. సో ఇప్పుడు మనం ఏం చేద్దామంటే, ఓకే యాజ్ ఎ క్లయింట్ వీ గాట్ వన్ పర్టికులర్ కీవర్డ్ విచ్ ఇస్ బెస్ట్ డిజిటల్ మార్కెటింగ్ సర్వీసెస్ ఇన్ హైదరాబాద్. ఓకే, ఈ కీవర్డ్ అనేది క్లయింట్ ఇచ్చారు మనకి. సో ఇప్పుడు ఈ కీవర్డ్తో పాటు మిగతా కీవర్డ్స్ని ఎలా తీసుకోవాలి అనేది మనం ఒకసారి చూద్దాం. ఫస్ట్ థింగ్ ఏంటంటే, గూగుల్ విల్ ప్రొవైడ్ అస్ ద ఇన్ఫర్మేషన్. ఓకే, సెకండ్ మనకి కీవర్డ్ ప్లానర్ అని ఉంటుంది, wherein we will understand what is keyword planner and all. You'll also have keywords everywhere. This is a tool. This is also a tool. And also you have SEMrush as well. Okay. So ఈ పర్టికులర్ కీవర్డ్ కాకుండా మనం ఇప్పుడు ఏం చేయాలి, మల్టిపుల్ కీవర్డ్స్ని మనము తీసుకోవాలి. ఎందుకు మల్టిపుల్ కీవర్డ్స్ని తీసుకోవాలి అంటే, మనం ఏ క్లయింట్కి పనిచేస్తున్నాము, మన క్లయింట్ ఎవరంటే డిజిటల్ మార్కెటింగ్ ఏజెన్సీ. సో డిజిటల్ మార్కెటింగ్ ఏజెన్సీ అంటే ఎలాంటి కీవర్డ్స్ ఉండొచ్చు, ఏమేమి సర్వీసెస్ ఇవ్వచ్చు వాళ్ళు, ఏం సర్వీస్ ఇవ్వచ్చు వాళ్ళు, వెబ్ సర్వీసెస్, సోషల్ మీడియా సర్వీసెస్, సోషల్ మీడియా మేనేజ్మెంట్ ఒకటి, ఓకే వెబ్ సర్వీసెస్, ఇంకా లీడ్స్ జనరేటర్, కంటెంట్ క్రియేట్, లీడ్స్ జనరేషన్, కాంటెంట్ క్రియేషన్, ఇంకా SEO సర్వీసెస్, రైట్, గూగుల్ యాడ్స్, మెటా యాడ్స్, గూగుల్ యాడ్ సర్వీసెస్, మెటా యాడ్ సర్వీసెస్, మైట్ బి పర్ఫార్మెన్స్ మార్కెటింగ్ అనొచ్చు దీన్ని, పర్ఫార్మెన్స్ మార్కెటింగ్ సర్వీసెస్ అని ఎవరైనా కొంచెం బాగా తెలిసిన వాళ్ళు ఉంటే గూగుల్ యాడ్స్ మెటా యాడ్స్ కాకుండా పర్ఫార్మెన్స్ మార్కెటింగ్ అంటారు. ఓకే, సో పర్ఫార్మెన్స్ మార్కెటింగ్ సర్వీసెస్ ఇలా మల్టిపుల్ ఉండొచ్చు కదా. అంటే ఇదంతా ఏంటి, మనం క్లయింట్ని అంటే ఈ ఇండస్ట్రీని అర్థం చేసుకున్నాం కాబట్టి మనకి తెలిసాయి. సేమ్ అదే విధంగా మనం ఏ బిజినెస్లోకి వెళ్ళినా బిజినెస్ అనాలిసిస్ మీరు ఇలా చేస్తూ ఉండాలి. సో నౌ వాట్ వీ విల్ డూ ఇస్ ఐ టేక్ దిస్ పర్టిక్యులర్ keyword. So let me share another screen. Okay, now what I'll do is I'll go to Google and I'll provide this best digital marketing services in Hyderabad and hit చేయగానే I might get all the details. ఇవంతా మనకి రిజల్ట్స్ వచ్చాయి, రైట్. ఇప్పుడు నాకేం చేస్తున్నానంటే, నేను ఒక్కసారి ఇది టైప్ చేసిన తర్వాత వాట్ ఐ డూ ఇస్ దాని మీద నేను మళ్ళీ క్లిక్ చేస్తున్నాను. ఇప్పుడు చూడండి, దాని మీద క్లిక్ చేయగానే ఏమొచ్చింది, కింద సజెషన్స్ వచ్చాయి కదా. టాప్ 10 డిజిటల్ మార్కెటింగ్ ఏజెన్సీ ఇన్ హైదరాబాద్, బెస్ట్ డిజిటల్ మార్కెటింగ్ కంపెనీస్ ఇన్ హైదరాబాద్ జాబ్స్,
best marketing agency in Hyderabad, performance marketing agency in Hyderabad, social media marketing agency Hyderabad, digital marketing agency Madhapur, digital marketing agency in Banjara Hills, digital marketing Hyderabad course. అవునా ఇవన్నీ ఏంటివి గూగుల్ సజెషన్స్. ఓకే, ఇవన్నీ గూగుల్ సజెషన్స్. దీంట్లో నుంచి కొన్ని పిక్ చేసుకోవచ్చు మీకు. అంటే గూగుల్ ఏం చేస్తుందంటే ఓకే మీరు ఇది టైప్ చేశారు కదా, యూజర్ ఇలా కూడా టైప్ చేస్తున్నాడు అని చెప్తుంది. సో నేనేం చేస్తాను, ఓకే బెస్ట్ మార్కెటింగ్ ఏజెన్సీ ఇన్ హైదరాబాద్ అనేది ఒకటి తీసుకుంటున్నాను. ఓకే, ఐ మేక్ ఎ నోట్, బెస్ట్ మార్కెటింగ్ ఏజెన్సీ ఇన్ హైదరాబాద్. ఓకే, ఇంకోటి ఏముంది నెక్స్ట్, డిజిటల్ మార్కెటింగ్ కంపెనీస్ కాదు, పర్ఫార్మెన్స్ మార్కెటింగ్ ఏజెన్సీ ఇన్ హైదరాబాద్. ఐ రైట్ దిస్, పర్ఫార్మెన్స్ మార్కెటింగ్ ఏజెన్సీ ఇన్ హైదరాబాద్. నెక్స్ట్ ఇవన్నీ తీసేస్తున్నాను నేను. నెక్స్ట్ ఇవి తీసుకున్నాక కొంచెం స్క్రోల్ డౌన్ చేస్తే ఇక్కడ చూడండి, పీపుల్ ఆల్సో ఆస్క్ ఉంది, PAA, which services is best for digital marketing. I'll write like this. I take this one also. Which services is best for digital marketing? Okay, services. ఇది ఎలాంటి కీవర్డ్? Question based, okay. Absolutely question based keyword కదా. Next, what are the top 5 digital marketing companies? What are the top 5 digital marketing companies? What is this keyword? Question based ena. Yes. Next, what are 7 types of digital marketing? How much does the digital marketing course cost? ఇదేం keyword? Transactional. అవునా? How much does a digital marketing course cost in Hyderabad? Okay, this is a transactional keyword. ఇంకొంచెం స్క్రోల్ డౌన్ చేస్తున్నాను. స్క్రోల్ డౌన్ చేస్తే ఇక్కడ కూడా క్వశ్చన్స్ వచ్చాయి చూడండి. Which agency provides the best digital marketing services in Hyderabad? Best IT and digital marketing services in Hyderabad. What are the best digital marketing services in Hyderabad for small businesses? ఇంకొంచెం స్క్రోల్ డౌన్ చేస్తున్నాను. ఇక్కడ కూడా మనకు వచ్చింది సోషల్ మీడియా మార్కెటింగ్ ఏజెన్సీ, పర్ఫార్మెన్స్ మార్కెటింగ్ ఏజెన్సీ, బెస్ట్ మార్కెటింగ్ ఏజెన్సీ ఇన్ హైదరాబాద్. సో గూగుల్ని మీరు ఫస్ట్ ఇలా తీసుకోవాలి మీరు. ఓకే, ఫస్ట్ సజెషన్స్ యూ నీడ్ టు టేక్ ఫ్రమ్ గూగుల్ ఇట్ సెల్ఫ్. మీరు సజెషన్స్ అనేది ఫస్ట్ గూగుల్ నుంచే తీసుకోవాలి. సో ఇలా సజెషన్స్ తీసుకున్న తర్వాత ఇప్పుడు నేను ఇలా సజెషన్స్ తీసుకున్నాను. ఓకే, ఇలా సజెషన్స్ తీసుకున్న తర్వాత మీరు ఇప్పుడు చాట్ జీపీటీ దగ్గర నుంచి కూడా మీరు సజెషన్స్ తీసుకోవచ్చు. ఎలా? నేను లెట్ మీ ఓపెన్ దాట్. సో ఇప్పుడు నేను ఏం చేస్తున్నానంటే ఇక్కడ ఐల్ ఓపెన్ చాట్ జీపీటీ. Now what I'll do is I'll type this. Say for example, I am starting a digital marketing agency. Provide me keywords to optimize my website for SEO ranking, to optimize my website based on SEO, AEO, GEO అని అడిగాను. ఓకే, సో ప్రొవైడ్ మీ ద కీవర్డ్స్. నౌ క్లిక్ ఆన్ హిట్ ఎంటర్. ఇక్కడ చూడండి, బిలో ఇస్ ద రెడీ టు యూస్ కీవర్డ్స్ ఫ్రేమ్ వర్క్ అని వచ్చింది. ఓకే, కిందకి చేస్తే ఇది చూడండి, ప్రైమరీ కీవర్డ్స్ డిజిటల్ మార్కెటింగ్ ఏజెన్సీ, డిజిటల్ మార్కెటింగ్ కంపెనీ, ఆన్లైన్ మార్కెటింగ్ ఏజెన్సీ, ఇవంతా కూడా ఆల్మోస్ట్ మనం అబ్జర్వ్ చేస్తే హై కాంపిటీషన్ ఉంటుంది దీని మీద. అవునా? కొంచెం కిందకి స్క్రోల్ చేస్తే ఇప్పుడు చూడండి, సర్వీస్ బేస్డ్ SEO సర్వీసెస్, SEO కంపెనీ, ప్రొఫెషనల్ SEO సర్వీసెస్, లోకల్ SEO, ఈ-కామర్స్ SEO, సోషల్ మీడియాకి సంబంధించింది, పెయిడ్ యాడ్స్కి, కంటెంట్ అండ్ బ్రాండింగ్కి, ఈమెయిల్ ఆటోమేషన్స్కి,
లాంగ్ టైల్ కీవర్డ్స్ ప్రొవైడ్ చేసింది. ఇక్కడ చూడండి ఏఈఓ బేస్డ్ కీవర్డ్స్ కూడా ఇచ్చింది. వాట్ డస్ a digital marketing agency do? How does digital marketing help businesses? How much does digital marketing cost? What digital marketing services is best? కిందకి వెళ్తే వాయిస్ బేస్డ్ జియోకి సంబంధించింది. ఇది చూడండి డిజిటల్ మార్కెటింగ్ ఏజెన్సీ ఇన్ హైదరాబాద్, డిజిటల్ మార్కెటింగ్ కంపెనీ ఇన్ సిటీ అని ఇచ్చారు ఇక్కడ చూడండి. అండ్ నియర్ మీద కూడా యూజ్ చేస్తారు, డిజిటల్ మార్కెటింగ్ ఏజెన్సీ నియర్ మీ. సో చూడండి ఎన్ని కీవర్డ్స్ వచ్చాయి మనకి, అవునా? సో మనం ఏం చేయొచ్చు, ఇప్పుడు ఇంకొకలాగా కూడా మనం సెర్చ్ చేయొచ్చు. ప్రొవైడ్ మీ లో కాంపిటీషన్ కీవర్డ్స్ so that I can easily rank my website or I can get the visibility. Low competition keywords with less keyword difficulty. Type this. లో కాంపిటీషన్ కీవర్డ్స్ కి ఇస్తుంది మొత్తం. అఫోర్డబుల్ డిజిటల్ మార్కెటింగ్ సర్వీసెస్ ఫర్ డాక్టర్స్, ఫర్ రియల్ ఎస్టేట్, ఫర్ ఎడ్యుకేషనల్ ఇన్స్టిట్యూట్స్, లో కీవర్డ్ డిఫికల్టీస్, ఎస్ఈఓ సర్వీసెస్ ఫర్ స్మాల్ బిజినెసెస్, ఇలా మొత్తం ఇస్తుంది. సే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీరు స్పెసిఫిక్ గా అసలు ఈ కీవర్డ్ డిఫికల్టీ ఎంత ఉంది అండ్ ఈ సర్చ్ వాల్యూమ్ ఎంత ఉంది అనేది కూడా చూడొచ్చు. ఓకే, ప్రొవైడ్ మీ ద సర్చ్ వాల్యూమ్ and keyword difficulty for these keywords given. It is still loading, I guess. Okay, I'll hit enter. Search చేసుకొని కీవర్డ్ డిఫికల్టీ ఇస్తుంది అండ్ కీవర్డ్ సర్చ్ వాల్యూమ్ కూడా ప్రొవైడ్ చేసేస్తుంది. ఇదిగోండి, డిజిటల్ మార్కెటింగ్ ఏజెన్సీ ఫర్ స్మాల్ బిజినెస్, గ్లోబల్ మంత్లీ సర్చెస్ 1200 సర్చెస్ వస్తున్నాయి. ఓకే, పీడి అంటే ఏంటంటే పెయిడ్ డెన్సిటీ అనమాట. అంటే పెయిడ్, ఇప్పుడు సే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనం గూగుల్ యాడ్స్ కానీ అలా రన్ చేసినప్పుడు యాడ్స్ కి సంబంధించినప్పుడు పీడి అని కనపడుతుంది మీకు. అది మనం గూగుల్ యాడ్స్ గురించి మాట్లాడినప్పుడు చెప్తాను పీడి అంటే ఏంటనేది. బట్ జస్ట్ మీరు సర్చ్ వాల్యూమ్ చూడండి, ఇలా సర్చ్ వాల్యూమ్ ఇస్తారు, కీవర్డ్ డిఫికల్టీస్ ఇస్తారు. పక్కన నోట్స్ చూడండి, ఈజియర్ టు ర్యాంక్, హైలీ టార్గెటెడ్, గుడ్ నిచ్ టార్గెట్, నిచ్ సర్వీసెస్ కీవర్డ్, ఇలా మొత్తం డీటెయిల్స్ ప్రొవైడ్ చేస్తున్నారు. రైట్? సో ఈ విధంగా మనం ఏం చేస్తాము, మనకు కావాల్సిన కీవర్డ్స్ అన్నీ తీసుకుంటాం. అది ఎలా ఎప్పుడు తీసుకోగలుగుతాము, ఎప్పుడైతే మనకు బిజినెస్ గురించి ఐడియా ఉందో, ఎప్పుడైతే మనం ప్రాపర్గా బిజినెస్ అనాలిసిస్ చేయగలుగుతామో అప్పుడు మనం కీవర్డ్ అనాలిసిస్ని, కీవర్డ్ సెర్చ్ని కూడా ప్రాపర్గా తీసుకోవచ్చు. క్లియర్ ఇక్కడ వరకు అందరికీ? వివేక్ గారు, గంగాధర్ గారు, సో బేసిక్గా ఫస్ట్ గూగుల్ నుంచే కీవర్డ్స్, సమ్ ఆఫ్ ద కీవర్డ్స్ పిక్ చేసుకోవాలంటారు. పిక్ చేసుకోవచ్చు అక్కడి నుంచి కూడా, ఎందుకంటే గూగుల్ సజెస్ట్ చేస్తుంది కదా మనకి. ఓకే, సో గూగుల్ సజెస్ట్ చేస్తుంది కాబట్టి ఆ కీవర్డ్స్ పిక్ చేసుకోవాలి, ప్లస్ ఇక్కడికి వచ్చి కొన్ని కీవర్డ్స్ పిక్ చేసుకొని దాని తర్వాత అసలు మనం సర్చ్ వాల్యూమ్ ఎంత ఉంది, కాంపిటీషన్ ఎంత ఉంది, దీని కీవర్డ్ డిఫికల్టీస్ ఏంటి అనేది మనం తెలుసుకోవాలి. సార్ మనకి ఫస్ట్ క్లాస్ లో కీవర్డ్స్ ఇట్లా గూగుల్ నుంచి వీటి తీసుకున్నవి కన్సిడరేషన్ లో ఉండవు అని చెప్పేసి అన్నారు కదా సార్, మాన్యువల్ గానే ఇవ్వాల్సి ఉంటుందని. లేదమ్మా, అలా మైట్ బి అలా చెప్పుండకపోవచ్చు, కాంటెక్స్ట్ వేరే ఉండొచ్చు అక్కడ. కానీ ఇప్పుడు మీరు సర్చ్ చేయాలి అంటే ఎన్నని కీవర్డ్స్ మీరు రాయగలుగుతారు? ఇప్పుడు మనకి దీని గురించి తెలుసు కాబట్టి మనం చేసాం. రేపొద్దున ఒక సే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒక డెంటల్ డాక్టర్ ఉన్నాడు, ఆ క్లయింట్ కి మనం పని చేయాలి, మనకు తెలియదు కీవర్డ్స్. రైట్, అప్పుడు మనం ఏం చేస్తాము, గూగుల్ కానీ, చాట్ జీపీటీ కానీ, పర్ప్లెక్సిటీ కానీ దేన్నో దాన్ని అడుగుతాం ఖచ్చితంగా. రైట్? సో మైట్ బి నేను అప్పుడు చెప్పినప్పుడు కాంటెక్స్ట్ వేరే ఉండొచ్చు అంతే. అంటే తర్వాత కూడా అన్నారు సార్, అంటే హ్యూమనైజ్డ్ కీవర్డ్స్ ఇవ్వాలి. కాదు, కీవర్డ్స్ తీసుకొని మనం కాంటెంట్, ఇప్పుడు కంటెంట్ రాస్తాం మనం. సే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మిమ్మల్ని ఒక బ్లాగ్ రాయమని చెప్పాను డిజిటల్ మార్కెటింగ్ మీద.
మీరు బ్లాగ్ రాసేటప్పుడు నేను ఏం చేయమంటున్నాను, దాంట్లో కీవర్డ్స్ యాడ్ చేయండి, సో దాట్ మనకి రేపు పొద్దున విజిబిలిటీ కానీ ర్యాంకింగ్ రావడానికి యూజ్ అవుతుంది అని చెప్పాను. ఇప్పుడు మీరు కంటెంట్ ఇలా కీవర్డ్స్ ని బేస్ చేసుకుని, అంటే దాన్ని కీవర్డ్ క్లస్టరింగ్ అంటాం యాక్చువల్గా. ఆ కీవర్డ్ క్లస్టర్ చేసి మీరు కంటెంట్ రాసినప్పుడు డైరెక్ట్ గా కాపీ పేస్ట్ చేయకుండా మీరు ఏం చేయాలంటే దాన్ని హ్యూమనైజ్ చేయాలి అని చెప్పాను నేను. ఓకే ఓకే సార్, అండర్స్టూడ్. క్లియర్? ప్లీజ్ సార్. సో ఇప్పుడు మనం ఏం చేద్దామంటే వాట్ ఎవర్ ద యునో tools which we have, let's make use of those particular tools. So let me share this document. ఓకే, సో మనం గూగుల్లో చూసాము. నెక్స్ట్ ఏంటి, కీవర్డ్ ప్లానర్. కీవర్డ్ ప్లానర్ ఈ రోజుకి ఫర్ టుడే పక్కన పెట్టండి, ఎందుకంటే మళ్ళీ దానికి సర్చ్ కన్సోల్ టూల్ని మనం ఇన్స్టాల్ చేసి చేసుకోవాలి. వాట్ ఐ డూ ఇస్ ఐ షోకేస్ హియర్ అండ్ కీవర్డ్ ఎవ్రీవేర్. ఓకే, కీవర్డ్ ఎవ్రీవేర్ అనే ఒక ఎక్స్టెన్షన్ తీసుకున్నాము. One second. Okay. So I'll take keywords everywhere Chrome extension. ఇది తీసుకొని ఇదే కీవర్డ్స్ ఎవ్రీవేర్ అనేది ఇన్స్టాల్. ఇక్కడ చూడండి యాడ్ టు క్రోమ్ అని వచ్చింది కదా. సో క్లిక్ ఆన్ యాడ్ టు క్రోమ్, యాడ్ ఎక్స్టెన్షన్. ఓకే, ఇప్పుడు దీన్ని ఏం చేద్దామంటే దీన్ని ప్రింట్ చేసేద్దాం ఒకసారి. యా, సో ఇప్పుడు సే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇప్పుడు కీవర్డ్స్ ఎవ్రీవేర్ అనేది మనం తీసుకున్నాం. ఇప్పుడు నేను ఏం చేస్తున్నాను, గూగుల్ ఓపెన్ చేసి ఇందాక మన కీవర్డ్ ఉంది కదా బెస్ట్ డిజిటల్ మార్కెటింగ్, ఐల్ గివ్ దాట్ బెస్ట్ డిజిటల్ మార్కెటింగ్ సర్వీసెస్ ఇన్ హైదరాబాద్ అని టైప్ చేశాను. ఇప్పుడు ఈ కీవర్డ్ ఎవ్రీవేర్కి వెళ్తే ఓకే, ఇక్కడ మీకు కంప్లీట్గా ఇన్ఫర్మేషన్ ఇచ్చేస్తుంది. ఇక్కడ చూడండి వాల్యూమ్ అది కనపడుతుంది కదా, నేను స్క్రోల్ డౌన్ చేస్తున్నాను. సారీ, ఇక్కడ చూడండి రైట్ సైడ్లో మీకు కీవర్డ్స్ ఎవ్రీవేర్ గురించి మొత్తం వచ్చేసింది డీటెయిల్డ్. ఎందుకండి ఇక్కడ కీవర్డ్స్ ఎవ్రీవేర్, దాని మెట్రిక్స్, దాని సెర్చ్ వాల్యూమ్ ఎంత, ఎందుకంటే ఎస్ఈఓ డిఫికల్టీ ఎంత అని చూపిస్తుంది, ఆన్ పేజ్ డిఫికల్టీ ఎంత అని చూపిస్తుంది, బ్రాండ్ క్వెరీ లేదు, ఆన్ పేజ్ డిఫికల్టీ అనేది 29/20 అని చూపిస్తుంది. ఇక్కడ ఇంకొంచెం స్క్రోల్ అప్ చేస్తే ఇక్కడ వాల్యూమ్ కూడా చూపిస్తుంది. ఓకే, ఇది డబ్బులు సబ్స్క్రిప్షన్ తీసుకోమని చెప్తున్నాడు. ఒక నిమిషం స్క్రోల్ డౌన్ చేద్దాం. బెస్ట్ డిజిటల్ మార్కెటింగ్ సర్వీసెస్ ఇన్ హైదరాబాద్ మనం సెర్చ్ చేస్తున్నాము. View the search volumes for the above keywords. ఓకే, వీడు అడిగేస్తున్నాడు, సబ్స్క్రిప్షన్ అడుగుతున్నాడు. లెట్స్ డూ వన్ థింగ్, ఐ గో టు సెమ్రష్. Let me open SEMrush. Let me sign up. Continue with Google. Let me sign up. One second. Then, it is not this one. More ways to verify. Let me take another one. I'll do one thing. I'll take one more Gmail, guys. Please give me a second. Take this one.
Okay, here let me search for that. SEMrush. Sign up. Continue. Yeah. So now we signed up to this particular account, which is SEMrush. What brings you SEMrush? Okay, right. Work. What will describe you? Some business owner, entrepreneur. What's your experience with digital marketing? Okay. How many people work? Say, for example, 49. How many of them do marketing tasks? 10 plus. What is your industry? Marketing agency. Okay. What are your main marketing focuses? My main marketing focus is on paid management, paid services. I'll just skip trial. One last question. How did you hear like online ad? Start using SEMrush. Now this is the dashboard. This is a tool. Okay. This is an AI which is going to provide us everything. మనం కీవర్డ్ అనాలిసిస్ చేయొచ్చు, డొమైన్ అనాలిసిస్ చేయొచ్చు, కీవర్డ్ గ్యాప్స్ ఉన్నాయి చూడండి, ప్రతి ఒక్కటి మనం ఇక్కడ చేయొచ్చు. సో నేను ఏం చేస్తానంటే ఐ క్లిక్ ఆన్ కీవర్డ్ ఓవర్వ్యూ. నేను కీవర్డ్ ఓవర్వ్యూ మీద క్లిక్ చేసి బెస్ట్ డిజిటల్ మార్కెటింగ్ ఏజెన్సీ ఇన్ హైదరాబాద్ అని టైప్ చేశాను. ఇప్పుడు నేను ఇక్కడ కింద యుఎస్ ఉంది కదా, ఐ టేక్ ఇట్ యాజ్ ఇండియా అండ్ దెన్ ఐ క్లిక్ ఆన్ సర్చ్. Okay, update the metrics, get free trial. Why this is not giving? Skip the trial. Best digital marketing agency in Hyderabad. Let's see once again. Yep. Now you can see the search volume. Okay. So best digital marketing agency in Hyderabad ki the search volume is 720. And can you see the difficulty here? The keyword difficulty is almost all 57%. It is shows how difficult it would be for a website to rank organically in the Google top 10 for an analyzed keyword. The higher the percentage, the harder it will be to achieve the higher ranking. So ఇది 1 to 100 ఉంటుంది. So 1 to 100 లో it is 57%. అంటే it is very high. The competition is high. సో ఇక్కడ చూస్తే మీరు ఇండియాలో 720 ఉంది, యుఎస్లో 110 ఉంది, బిఆర్ బ్రెజిల్లో 70, యూకే ఇలా మల్టిపుల్ దానికి ఇచ్చాడు. ఇక్కడ కింద చూస్తే ఇక్కడ చూడండి మళ్ళీ సర్చ్ వాల్యూమ్ ది బెస్ట్ డిజిటల్ మార్కెటింగ్ ఏజెన్సీ ఇన్ హైదరాబాద్ ఓన్లీ 20 ఉంది. సర్చ్ వాల్యూమ్ ఎక్కువ లేదు దీనికి. ఓకే. సో ఇలా మీరు ఏం చేయాలి అని అంటే యూ నీడ్ టు లుక్ అవుట్ ఫర్ దిస్ పర్టికులర్ వాల్యూమ్ అండ్ ఆల్సో కీవర్డ్ డిఫికల్టీ. ఒక కీవర్డ్స్ తీసుకుంటున్నామంటే దాని వాల్యూమ్ చూడాలి, దాని కీవర్డ్ డిఫికల్టీ కూడా చూడాలి, రెండు మనం చెక్ చేయాలి. కానీ మనం ఇందాక చూసిన కీవర్డ్స్ ఇది క్లియర్ కదా మీకు? సరే, ఎంత ఎంత వాల్యూమ్ ఉంటే మనం యూటిలైజ్ చేయొచ్చు సార్ దీన్ని? వాల్యూమ్ ఎంతైనా పర్లేదమ్మా, డిఫికల్టీని బేస్ చేసుకొని వర్క్ చేయాలి మనం. అది ఎంత ఎంత డిఫికల్టీ ఎంత పర్సెంటేజ్ మనం కన్సిడర్ డిఫికల్టీ మీరు 1 నుంచి 20 వరకు ఏదైనా తీసుకున్నారనుకోండి, మనం ర్యాంక్ చేయడం ఈజీ. మీకు కూడా ఒక కాన్ఫిడెన్స్ వస్తుంది. ఓకే, ఒక 30 days లో మీకు ర్యాంకింగ్ కనపడుతుంది, ఒక 20 days లో మీకు ర్యాంకింగ్ కనపడుతుంది, యూ విల్ బి హ్యాపీ. ఎవెన్చువల్గా మీకు అర్థమైపోతుంది, ఓకే యూ హ్యావ్ క్రాక్ ద గేమ్ నా, ఇది చేస్తే ర్యాంకింగ్ అవుతుందన్న మీకు క్లారిటీ వచ్చింది. దాని తర్వాత మెల్లమెల్లగా పెద్ద పెద్ద కీవర్డ్స్ని అంటే డిఫికల్టీస్ ఉన్న కీవర్డ్స్ని కూడా మనం యూస్ చేసుకోవచ్చు. కృష్ణ గారు, కెన్ యూ ప్లీజ్ గివ్ వన్ ఎగ్జాంపుల్ ఆఫ్ కీవర్డ్ డిఫికల్టీ? అంటే తక్కువ హై పర్సంటేజ్ ఉన్న కీవర్డ్ ఏది ఉంది? ఎనీ ఎగ్జాంపుల్?
ఇప్పుడు ఇది హై పర్సెంటేజ్ ఉంది, బెస్ట్ డిజిటల్ మార్కెటింగ్ ఏజెన్సీ. లైక్ లెట్స్ సే Sorry, low. I'm talking about the low percentage. లోనా? Oh. లో అంటే మనం ఒక పని చేద్దాం. ఇప్పుడు మనం ఇందాక ఒకటి చూసుకున్నాం కదా, లెట్ మీ టేక్ దాట్. ఇందాక మనము ఏదో ఓపెన్ చేసాము, లాజిక్స్ ఓపెన్ చేసాము. ఓకే, ఇది ఓపెన్ చేసాం కదా, దీంట్లోంచి ఐ టేక్ వన్ SEO services. I'm just picking one, just give me a second. Easier to rank. Okay, కొన్ని తీసుకున్నాము. లెట్స్ సే డిజిటల్ మార్కెటింగ్ ఫర్ డాక్టర్స్ మైట్ బి ఉండొచ్చు ఎక్కువనే, బట్ చూద్దాం. ఒక్కసారి ఇది కూడా చెక్ చేద్దాం. స్క్రీన్ షేర్ చేయట్లేదు సార్. చేస్తున్నానండి, 1 సెకండ్. అవి మల్టిపుల్ స్క్రీన్స్ అయిపోయాయి. Yep. Let's pick this. ఇది చూడండి, డిజిటల్ మార్కెటింగ్ ఫర్ డాక్టర్స్ వచ్చేసి 21% ఉంది, రైట్? సర్చ్ వాల్యూమ్ 720 ఉంది, బట్ 21%. ఇక్కడ చూడండి, యూఎస్లో 1.3K సర్చ్ వాల్యూమ్స్ ఉన్నాయి. అంటే most of the doctors in US are searching for digital marketers who can promote their services. అర్థమైందా వివేక్ గారు? అర్థమైందండి. సో మీరు ఎప్పుడైనా ఫ్యూచర్లో నేనైనా సజెస్ట్ చేసేది ఏంటంటే, యాజ్ ఫ్రీలాన్సర్గా ఒక మంచి ఇన్కమ్ చూడాలి అని అంటే మన ఇండియా కాకుండా బయట కంట్రీస్ని టార్గెట్ చేయండి. సరే, ఇంకోటి నాకు యాజ్ ఆఫ్ మై అండర్స్టాండింగ్, ద మోర్ స్పెసిఫిక్ యు ఆర్ ఈస్ ది లెస్ డిఫికల్టీ ఇట్ ఈస్ అని అనిపిస్తుంది. am I correct? ఐ మీన్ అన్ని ఇండస్ట్రీస్లో అలా ఉండవు, కొన్ని ఇండస్ట్రీస్లో మైట్ బి యుల్ గెట్ దట్ ఛాన్స్. ఇప్పుడు డిజిటల్ మార్కెటింగ్ ఫర్ డాక్టర్స్ అని పెట్టాను కదా, ఇప్పుడు సే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ దీంట్లోనే మన హై కీవర్డ్ డిఫికల్టీస్ కూడా ఉండొచ్చు. లైక్ లెట్స్ గో మోర్ స్పెసిఫిక్. ఇప్పుడు డెంటల్ కానీ, కార్డియాలజిస్ట్ కానీ, గైనకాలజిస్ట్ కానీ, ఇలా కొంతమందిని తీసుకుందాం అనుకోండి, అప్పుడు మైట్ బి అక్కడ కీవర్డ్ డిఫికల్టీస్ పెరిగే ఛాన్సెస్ ఉండొచ్చు కదా. ఇవంతా కూడా అనాలిసిస్ ఇంకా మనం ఇప్పుడు మనం రేపు పొద్దున ఏ కీవర్డ్స్ కైనా కొన్ని కీవర్డ్స్ కి చాలా మంది యూజ్ చేస్తూ ఉంటారు. సర్చ్ వాల్యూమ్ ని బేస్ చేసుకొని, కీవర్డ్ డిఫికల్టీస్ ని బేస్ చేసుకొని వర్క్ చేస్తూ ఉంటారు. చాలా మంది మనం కూడా ఏం చేస్తామంటే హై కాంపిటీషన్ ఉన్న కీవర్డ్స్ ని కూడా, అంటే డిఫికల్టీస్ ఎక్కువ ఉన్నాయి కూడా మనం వర్క్ చేస్తాం. దానికి ఏంటంటే మనం క్లయింట్ కి క్లియర్ గా చెప్పేస్తాం ఏమని, 6 months to 1 year పడుతుంది అని. ఓకే, సో ప్యారలల్ గా మరి క్లయింట్ కి కూడా సాటిస్ఫై చేయాలి కాబట్టి మనం ఏం చేస్తామంటే కొంచెం తక్కువ కీవర్డ్ డిఫికల్టీస్ ని బేస్ చేసుకొని చేస్తూ ఉంటాం. అయితే దీని రీజన్ ఏంటి, దీని రిజల్ట్ ఏంటి? మైట్ బి హై కాంపిటీషన్ ఉన్న కీవర్డ్స్ మీద మనకి ఎక్కువ ట్రాఫిక్ వస్తుంది, కానీ దీని నుంచి కూడా తక్కువ ట్రాఫిక్ వస్తుంది కదా. ట్రాఫిక్ అయితే వచ్చే ఛాన్సెస్ అయితే ఉన్నాయి కదా మనకి. సో ఇలా నేను తక్కువ కీవర్డ్స్ ఉన్నవి, సే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నేను ఒక 10-20 కీవర్డ్స్ మీద వర్క్ చేశాను అనుకోండి, ఒక్కొక్క కీవర్డ్ మీద నాకు ఒక 2-3 మన వెబ్సైట్ కి రౌట్ అయినా కానీ 10-20 కీవర్డ్స్ అంటే ఆల్మోస్ట్ 20-30 మెంబర్స్ రౌట్ అయినట్టే కదా ఆర్గానిక్ గా. సో అలా ఆలోచించుకుంటూ మనం ముందుకెళ్ళాలి. ఓకే, అలా ఇంకోటి మీరు, ఐఎమ్ సారీ టు ఇంటరప్ట్ యూ, మీరు ఇందాక చెప్పారు కదా, ఆల్వేస్ కాన్సన్ట్రేట్ ఆన్ ది ఇంటర్నేషనల్, ఐ మీన్ బేస్డ్ కీవర్డ్స్ అని. అక్కడ US కి 1.3K ఉంటే బేస్డ్ ఆన్, ఐ మీన్ ఇంటర్నేషనల్ దాంట్లో కాన్సన్ట్రేట్ చేయండి అని చెప్పారు కదా మీరు. ఈజ్ ఇట్ బేస్డ్ ఆన్ ద బిజినెస్ దట్ వీఆర్ వర్కింగ్ ఫర్, ఆర్ ఈజ్ ఇట్ బేస్డ్, ఐ మీన్ అంతే అండి, బేస్డ్ ఆన్ ద బిజినెస్. ఇప్పుడు బయట ఈ మెడికల్ అనేది చాలా ఎక్స్పెన్సివ్ కదా. ఇప్పుడు సింపుల్ లాజిక్ చూడండి, ఇప్పుడు సే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీరు ఒక హాస్పిటల్ కి మార్కెటింగ్ చేస్తున్నారు అనుకోండి, మీరు ఒక లీడ్ జనరేట్ చేస్తే వాళ్ళకి ఎంత రెవెన్యూ జనరేట్ అవుతుంది? ఒక లీడ్ మీదనే ఆల్మోస్ట్ సే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ వాళ్ళ క్లయింట్ గా మార్చారు అనుకోండి, దాన్ని
మాక్సిమం కన్వర్ట్ అవుతారు. దీంట్లో ఆల్మోస్ట్ 99% జెన్యూన్ లీడ్స్ వస్తాయి మెడికల్ సంబంధించిన దాంట్లో. ఓకే, సో దీంట్లో ఏమవుతుంది అంటే ఒక్కొక్క దాని మీద ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ కార్డియో కానీ ఇలాంటి వాటికి చేశారంటే ఒక్కొక్క క్లయింట్ ఆన్ అండ్ యావరేజ్ లో ఒక 1 lakh నుంచి 2 lakhs అయితే కడతాడు కదా కస్టమర్ హాస్పిటల్కి వెళ్ళినప్పుడు. Right. అంటే ఒక 100 లీడ్స్ జనరేట్ చేస్తున్నాం అంటే వాళ్ళకి ఎంత రెవెన్యూ జనరేట్ చేస్తున్నట్టు మీరు కదా. సో వాడు దాంట్లో నుంచి ₹1,00,000 కట్టడం, మీరు ఒక 1 crore 2 crore రెవెన్యూస్ జనరేట్ చేస్తున్నాడంటే వాడు 1 lakh ఇవ్వడంలో అసలు ఆలోచన కూడా చేయడు కదా. సో ఇలాంటి పెద్ద పెద్ద బిజినెసెస్ ని మీరు హోల్డ్ చేస్తే ఏమవుతుంది అని అంటే నీడ్ అండ్ వాంట్. ఓకే, సో ఏ బిజినెస్ కి నీడ్, ఏ బిజినెస్ వాంట్ అనేది మీరు తెలుసుకున్నారంటే అక్కడికి ఏం అర్థమైపోతుంది మీకు. ఓకే, సో కస్టమర్స్ కి ఇప్పుడు మెడికల్ అనేది నీడ్. ఓకే, అట్లా మనం ఇండస్ట్రీస్ ని పిక్ చేసుకోవాలి. రియల్ ఎస్టేట్ కి ఇట్ ఈస్ వాంట్. ఓకే, లగ్జరీ కానీ మీరు అలా వెళ్తే రెంటల్ ఇట్ ఈస్ నీడ్. ఓకే, అండ్ మీరు కమర్షియల్ దానికి వెళ్ళి కమర్షియల్ ప్లాట్స్ ఉంటాయి. ఇప్పుడు సౌత్ ఇండియా ఉంది, టీసీఎస్ ఉంది, విప్రో ఉంది, వీళ్ళందరికీ ఏంటి దట్ ఈస్ వాంట్, దట్ ఈస్ నాట్ ఎ నీడ్. ఓకే, వాళ్ళకి ఆల్రెడీ ఉంటుంది, వాళ్ళు ఇంకొక స్పేస్ చూసుకుంటారు కమర్షియల్ లీజింగ్ లో. ఇలా మీరు ఇండస్ట్రీలో నీడా వాంట్ అని చూసుకొని మీరు హిట్ చేశారనుకోండి, యూ కెన్ సీ హ్యూజ్ రిజల్ట్స్. అండ్ ఎవెన్చువల్ గా మీరు 6 months 1 year ఎక్స్పీరియన్స్ వచ్చిన తర్వాత బయట క్లయింట్స్ కి చేయండి. ఓకే, క్లియరా వివేక్ గారు? క్లియర్ అండి, క్లియర్. పర్ఫెక్ట్ అండి. సో this is about how we are supposed to understand the keywords, how you need to perform something called keyword analysis, how you need to pick the keywords, and how do you need to search for the search volume, and also look at the keyword difficulty as well. నేను ఈ కీవర్డ్స్ ఎనీవేర్ది కూడా ఒకసారి చెక్ చేస్తాను, నాట్ ఇమీడియట్లీ, బట్ నేను చెక్ చేసి మీకు రేపు చెప్తాను దాన్ని అసలు మనకి యూజ్ అవుతుందా లేదా అనేది. బట్ ఈరోజు నాకు మీరు చేయాల్సింది ఏంటంటే డోంట్ టచ్ ద వెబ్సైట్ నౌ. ఇప్పుడు వెబ్సైట్ ఏం ముట్టుకోకండి ఫర్ టుడే. వాట్ ఐ వాంట్ ఇస్ ఐ వాంట్ యూ టు లిస్ట్ ద కీవర్డ్స్. ఓకే, అండ్ సర్చ్ వాల్యూమ్ అండ్ కీవర్డ్ డిఫికల్టీని కూడా దాంట్లో మెన్షన్ చేయండి. అండ్ పిక్ ఆల్ ఆఫ్ దీస్. క్వశ్చన్ బేస్డ్ కీవర్డ్స్ తీసుకోండి, ట్రాన్సాక్షనల్ కీవర్డ్స్ తీసుకోండి, ఇన్ఫర్మేషన్ కీవర్డ్స్ తీసుకోండి, లోకల్ కీవర్డ్స్ ని బేస్ చేసుకొని తీసుకోండి. ఓకే, గెట్ ద కీవర్డ్ సర్చ్ వాల్యూమ్ అండ్ ద డిఫికల్టీ ఫర్ ద కీవర్డ్స్ విచ్ వీఆర్ గోయింగ్ టు మేక్ యూస్ ఆఫ్. అండ్ దీంట్లో మీరు ఈ రెండే వాడండి, గూగుల్ ఒకటి వాడండి, సెమ్రష్ ఒకటి వాడండి. నేను కీవర్డ్స్ ఎవ్రీవేర్ చూస్తాను ఒకసారి, అది బేసిక్గా ఫ్రీ వర్షనే ఉండాలి, ఫ్రీ టూలే, అది ఎందుకో అడుగుతుంది సబ్స్క్రిప్షన్. మైట్ బి నేను రాంగ్ ఇన్స్టాల్ చేశాను ఏంటో చూడొచ్చు. కీవర్డ్ ప్లానర్ గురించి రేపు చెప్తాను నేను. కీవర్డ్ ప్లానర్ అంటే మనం మళ్ళీ సర్చ్ కన్సోల్ ఇన్స్టాల్ చేయాలి, ఇన్స్టాల్ సైన్ అప్ చేసుకోవాలి. అండ్ ఇంకొకటి ఏం చేయండి అంటే ఒక సపరేట్ జీమెయిల్ని క్రియేట్ చేసి పెట్టుకోండి. జీమెయిల్ ఐడి క్రియేట్ చేసుకోండి విత్ యువర్ కంపెనీ నేమ్ ఆర్ ఎనీథింగ్, డిజిటల్ లక్ష్మి ఆర్ డిజిటల్ వివేక్ ఆర్ వాట్ ఎవర్ యూ వాంటెడ్ టు గో విత్. షూర్. సరే, ఇది మీరు ఈ డాక్యుమెంట్ షేర్ చేస్తారు కదా? యా, ఇది పంపిస్తానండి. ఓకే, ఇది నేను మీకు పంపిస్తాను, దాంట్లో మన డ్రైవ్ లో పెట్టేస్తాను. ఓకే, యా. సో బిఫోర్ వైండింగ్ అప్, గంగాధర్ గారు, లక్ష్మి, శ్రీరామ్ గారు, ఎనీ డౌట్స్ అండి? సార్ మెయిల్ ఐడి క్రియేట్ చేయమన్నారు కదా, ఇప్పుడు మరి ఆ మెయిల్ ఐడి మనకి వెబ్సైట్ కి లింక్ అయ్యి ఉండదు కదా సార్? పర్లేదమ్మా, అది ఉండు, నీ దాంట్లో ఏముంది, అది అలా ఉంచేసేయి. ఇన్ కేస్ అదే జీమెయిల్ యూస్ చేసుకున్నా పర్లేదు, మీరు కొత్తది క్రియేట్ చేసినా పర్లేదు, అది యూస్ చేసుకున్నా పర్లేదు. ఏంటంటే పర్సనల్ గా ఉండకుండా ఇది ఏమైనా క్రియేట్ చేసుకుంటే ఇంకా ప్రతిదీ దీంట్లో వాడుకోవచ్చు కదా అని అన్నాను అంతే. ఓకే సార్. ఓకేనా? గంగాధర్ గారు, శ్రీరామ్ గారు, ఎనీ డౌట్స్ అండి మీకు? No, Krishna. Yeah. Sriram garu, please go through the recording. Yeah, sure. I'm doing the same. కొంచెం టైం తీసుకోండి, కాస్త టైం తీసుకొని రికార్డింగ్స్ వెళ్ళండి. ఏమైనా ఉంటే నాకు వాట్సాప్ చేయండి. Yeah, sure. ఓకే, యా, ఆల్ రైట్ అండి. థ్యాంక్ యూ. లెట్స్ క్యాచ్ అప్ టుమారో సేమ్ టైం. షూర్. థ్యాంక్ యూ అండి. థ్యాంక్ యూ. Okay.